Hürmetli mümin Müslümanlar, azizli kardeşlerimiz, indi Allah var ikenligin, La ilahe illallah, onun işisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem deyip, Muhammedur Resulullah elbette indi şu sözlerge an itip, şehadet verip, mümin Müslümanlar olarak Allah subhanahu ve teala koşkan emirlerge uysunup, tıygan ganellerden tıyılıp, uşbu cuma saatlerimiz hayırlı, bereketli hem nimetli olsun. Barcha ağzına da biz yerden meçhine kurgu bikşat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugünkü günde şundan da bir ahamiyetli hem indi layıklı bulan balalar hem şuyuk nuklardır. Şundan da terbiye biz indi kuri Allah'ız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özün hadis şerifinde her vakit bir ahamiyetli ihtibar şunlara her vakit bireydi. Aşağı olsun, turmuş revişi hem başka amelleriydi. Hem indi bu turmuşta şundan da Allah Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizge anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özün bir hadis şerifinde eydi, eğer bir halıkta fahişelik barlıkta bilseydi, bu kim taralsaydı, eşiksiz o halıkta mindir ağırı, şir barlıkta geldi. Bu günde bir ahamiyetli bulan mesele, şirklikli mesele, o da olsa zina kılı. Hem o turmuşunun revişine girer. Hem indi fakat mindidir millete gönüllü cemiyette de etse bular. Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de ithal takrabu zina. Zinaya yakın da kelmemiz değil. Bu eyber şundan da bizden, etiğilerden var. Çünkü etiğini, eti babay, gazil bulan balasına, gaziz bulan nığına her vakit eyte. Oğlum, kızım, nikah bilen yaşarga gerek. Biz babay bilen, biz eti bilen şulay turmuşunu kırdık, şulay yaşadık. Bala bilmeyi. Bala özü üse, üskeş, eti eni, nikah okuturga gerek. Enişik nikah okuturga, yigitler bir tatar tügel, bizden dinde tügeldik, kusura tuğanlar. Çünkü cemaatinin büyük bulan evirlerin birisi, şundan da balanı tudurğuna tügel. Balağa hayırlı terbiye verir. Hem şuna yok, nikah vakitinde rıhsat, eti yeninin rıhsatı, hayır fatihası bir ahamiyetli derecede bulup durar. Eğer de eti yenisi özü balağa anlatmayan iken, eğitmegen iken, balağa yapılsın. Balağa ösüp bitti, qarı, kızlar, yigitlerden biri yarı degan söz. O qat'i ravishda boylar nesilga qarata bo'lgan munosabat. Qulog'imizni tortamiz deb shulaylik. Bu bizning kuyov deb ilik-ilikdan shulaydi. Ati anidan, abi boboydan turadi. Hem bugungi kunda jamoat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, agar nimadir fahishalik taralsa, ham bugungi kunda biz uni ko'ramiz. U bir keng taralgan, nimadir avru bo'lishi. Ham shunaqta bugungi kunda bir ahamiyatli avru bor, u da bo'lsa spid. Spid bilan bir ko'p kishi og'riqlaydi. Shuning uchun jamoat mana bu turmushda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizge anlatır. Biz edem bağları en mühim bulgan eğrilerin birisi takvalıkka elbette bağlarımızı onlar indirgeyip iş buluruz. Çünkü bir çok eğri anardandır. Allah Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de de yani mümin Müslüman kişisinin de bulurlar diye işlikenliğini bizge anlatır. Ama şuna yok, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayta bu
тормышта үзегезнең ике агзаны саклап калсагыз, әлбәттә инде яхшы була. Ул да булса тел һәм җинси агза. Әгәр дә хуҗа була алсаң, һәм күп кеше җәһәннәмгә дә эләгән өчен тел аркылы һәм җинси мөнәсәбәт аркылы, ягъни зина. Шуның өчен җәмәгать менә бу тормышта әлбәттә ул тормыш рәвеше. Ягъни мөселман кешесе һәрвакыт Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кыла. Чөнки Аллаһ Тәгаләдән без килдек һәм Аллаһ Тәгаләгә кайтачакбыз. Аллаһ Раббыбыз бу турында әйтә: "Инна лиллаһи ва инна илейһи раҗиун." Мәсәлән, әйтәбез һәм беләбез. Ла хаула ва ла куввата илля биллаһ. Аллаһ Тәгаләдән башка илаһ юк һәм аның кудрәте һичшиксез киң. Һәм бу тормышта Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә аңлата, мөселман кешесе нинди булырга тиеш. Ягъни мөселман кешесе кад афлаһа муъминун. Муъминнәр сүрәсе бар. Муъминнәр сүрәсендә Аллаһ Раббыбыз аңлата. Ягъни мөселман кешесе ул гамәл һәм гыйбадәт кылып, ягъни намаз укып, ураза тотып, гамәлдә булып, Аллаһ Тәгаләгә ышанып, әлбәттә ул кытылды. Аллаһ Раббыбыз безгә әйтә. Һәм ахирәт өчен Аллаһтан әлбәттә инде ярдәм сораучы кеше ул кытылды дигән сүз. Һәм инде Аллаһ Раббыбыз дәвам итеп әйтә: Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләне ант итеп, аны әлбәттә инде менә бу тормышта кабул кылып, кушкан әмерләргә буйсынып, тыйган әмерләрдән тыйып яшәү иң бик булган әйберләрнең берсе. Чөнки намус, гаделлек, сабырлык дигән әйберләр бик әһәмиятле әйберләрдер. Бүгенге көндә кызганыч, астыкка таба китте менә бу әхлак, әдәп һәм башка әйберләр. Бездән тәрҗемәгә, әгәр дә инде без балаларга, накларга, туганнарга, кардәшләргә аңлатсак, шуннан да ул ярап торган әйбер. Чөнки ул фақат зина гына түгел, зинага бәйле булган, шулай бит инде бик күп сәбәпләр бар. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә Коръән-и Кәримдә: "Ва зина кылмаслар ди мөселманнар." Ягъни зинадан ярак булырлар ди. Аллаһ Раббыбыз безгә менә бу тормышта аңлата. Ничек дөрес тормыш алып барырга. Әмма дә ләкин менә шайтанның вәсвәсе шулай адәм баласына бизә икән. Дөрес юлдан. Чөнки әгәр дә шайтанның гаскәрләре, җанатарлары әгәр дә аларга булыша икән, ике ара кешене, дус булган кешене әйтә: "Эй иблис, менә бу ике кеше, алар хәзер бер-берсенә ләгънәт итәләр." Иблис әйтә: "Кара, бер мизгел үтә, алар дуслашып, тагын тормышын дәвам итәләр бит." Икенче дияркәнчесе килә һәм әйтә: "Иблис, хатын һәм аның ирен аерылдым. Менә шушындый бәхәс һәм аларга карата булган бухтан җибәрдем ди, алар бер-берсен яратмыйлар хәзер." Ир һәм хатын кыз ул һәрвакыт шулай бит инде бер-берсенә карата элемтән табыла ди. Күпмедер вакыт уза, чөнки кызган вакыт ул икенче, кызганнан соң сабырлык килгәч, аң килгәч, ир һәм хатын гайны сакларга тырышыр. Һәм өченчесе килеп әйтә: "Эй иблис, бер кешендәй зина кылдым ди. Айха, әйбәт булган икән ди. Хәзер буның гаиләсе таркала, зина кылган гынаһка бата." Һәм бу тормышта Аллаһ Тәгаләнең газабында ала ди. Шуның өчен җәмәгать
zina ул бик әһәмиятле фахишәлек. Менә бу тормышта җәмгыятьтә бик киң таралган. Бик әһәмиятле ни өчен? Чөнки кеше адәм баласы, ягъни безнең нәфес, акыл. Ни өчен Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Ла тaqrabu zina", зинага якын килмәгез. Зинаны эшләмәгез дип әйтә, "Ла taqrabu zina", ягъни зинага якын да килмәгез ди. Карау, шахват, башка әйберләр, бик күп әйберләр менә бу гамәлгә шартлы. Менә бу гамәлдән һәм сәбәпләрдән ерак булыгыз. Чөнки бу гамәл киң таралган. Хәтта яшьләр арасында, мәктәпләрдә һәм башка җирләрдә билгеле без аны беләбез. Әмма ләкин без газиз булган балаларны тәрбиялибез һәм аларга тормыш алып барырга, кызларга балаларын тудырырга. Шуның өчен менә бик аяныч хәл. Менә без җәмәгать бу әйберләргә әлбәттә инде игътибар итәргә тиешле булабыз. Аллаһ Раббыбыз дәвам итеп әйтә: "Вала тaqrabu zina иннаху кана фахиша ва са'a sabila". Зинага якын бармагыз ди. Аның сәбәпләреннән ерак булыгыз. Чөнки бу гамәл пычрак ва кабахат гамәлләр булып санала ди. Шуның өчен җәмәгать мәшәннән да Аллаһ Субханаһу ва Тааля безгә аңлата, дөрес итеп ничек тормыш алып барырга һәм нинди әйберләрдән ерак булырга. Аллаһ Субханаһу ва Тааля һәм аның элчесе Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям дөрес юлларны күрсәтеп, без инде шуннан да Коръәнгә һәм сөннәт гамәлләргә таянып тормышны алып барсак, һәм бу кабахат гамәлләрдән ерак булсак, шуннан да Аллаһ Субханаһу ва Тааля безгә Коръән-и Кәримдә әйткән сыман: "Кад афлаха муъминун", муъминнәр алар котылдылар ди. Алар гаврат агъзаларын әлбәттә инде саклап, ягъни зинадан сакланарлар ди. Шуның өчен җәмәгать менә һәр барчабызга да менә бу булган кабахат гамәлләрдән һәм инде газиз булган балаларны, ныкларны саклап, аңлатып, шуннан да инде менә бу тормышта кайбер чакларда бу гынах ул бәлки тормышта бардыр. Тормышны кире кайтарып булмый. Әмма ләкин Аллаһ Субханаһу ва Тааля Гафур Рахим. Гафур Рахим. Ягъни Аллаһ Тааля гафу итүче. Чөнки без беләбез менә тарихтан, чөнки бүгенге көндә шуннан да без Рабиул Аввал мәгълүматларында яшибез, ул пәйгамбәр аяшлар итендә. Әмма ләкин менә тормышның бер кисса. Шуннан да Расулullah саллаллаһу алейхи ва саллямга битарафлык бик күп булган иде. Һәм бер мизгел Гайша радиллаһу анха белән тормышны алып баргач, монда инде шушындай бухтан китте. Ягъни Гайша ул зина кылган. Ягъни Расулullah саллаллаһу алейхи ва саллямга карата булган, ягъни намуслыкны, шифалыкны тотмаган. Һәм бу тормышта инде бу бик авыр хәл иде. Расулullah саллаллаһу алейхи ва саллям аны ишетмәде. Әмма ләкин халык бит инде дәшә һәр вакыт әйтә: "Беләсезме, шулай булды, болай булды". Менә бу хәбәр киң таралды. Гайша ул авыр хәлдә иде, чөнки ул да ишетте менә бу мәсьәләне. Һәм бер вакыттан соң инде Расулullah саллаллаһу алейхи ва саллям шикләнә башлый. Халык сөйли бит инде. Шик туа, вахи юк. Бу хакта бер нинди аят юк. Расулullah саллаллаһу алейхи ва саллям көннәдән бер көнне килә Айшага һәм инде шик тугач әйтә: "Я Айша ди, әгәр дә бу гамәл ягъни зина булган икән, Аллаһ Тәгаләгә ялварып гафу сора. Аллаһ Тәгалә гафу итүче". Айша аптырап калган. Нишләргә белми, ничек җавап кайтарырга ди. "Эй әтием ди, син минем өчен җавап бир" ди. Юк, кызым, мин җавап бирә алмыйм. Елый-елый әнигә мөрәҗәгать итә. Айша бәләкәй бит инде. "Әни, минем өчен җавап бир". "Кызым, юк, син үзең
bu mezgilde vahiy kelgach, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga vahiy kelgach, ingeç, onun menga shunday qiyofatidan, shunday bitini, tilidan anlaşılar, vahiy keldi ekanligi. Ham Rasululloh bu mezgilde vahiy olgan bo'lgan hamda G'aysha olmagan. Yılı G'aysha olmagan vahiy keldi ekanligi. Ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytayşundan da bu buhtan bo'lgan ekan. Yani bilgili el-fitne aşadır min el-qatl. Yani fitne bir zarar eyledir. Şunun için cemaat, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in turmuştan da biz görüyoruz. Neslerine olmadı. Ama lakin Allah var ikendigin, bir ikendigin ant etip, hayırlı, ömür, hammatı turmuş. Ama Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem nesle deyip, elhamdülillah ala hubbi Ayşe. Allah'a şükür. Elhamdülillah, G'aysha turmushda bo'lgach, men uni har vaqt yarataydi. Ya'ni boshqa xotinlarga qaraganda G'ayshani Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'proq yarataydi. Hamda bu turmushda jamoat halal jihatlarga qarata bo'lgan muhabbat u bo'lgan tiyish. Chunki ular bizim bilan, ham biz ular bilan belgilab etildi. Erlar xotin qizlarning kiyimlari, ham xotin qizlar erlarning kiyimlari. Birimizga agarda buluşu bulmasa, anlaşı bulmasa olur. Şunun için biz erlar ne bo'lgan ihtiramni, ihtibarni nishit Rasululloh sallallahu alayhi vasallam ko'rsatgan, nishit yaratgan, nishit aytgan. Faras alhamdulillah. Alloh taolo maqtov, rahmat ala hubbi Aysha. Chunki G'aysha turmushda bor ekanligini ham men uni har vaqt yarataydi. Şunun için cemaat Allah subhanahu wa ta'ala bu bulgan fahişelikten, kabahatlikten, elbette dinadan her bir şahzada yirak olurlar, nasip etsin. Ama lakin bu turmuşta koy bir kişi iktarab dinga kirgan, koy bir kişi sınırap kirgan, türlü vakıtlar vardır. Ama lakin bu turmuşta Allah Teala'ya yalvarıp hata kimçiliklerini ya Rabbim gafu edip, çünkü Allah Teala işitüşü, gafu etüşü. Şunun için cemaat Allah'a şükür ve Müslümanlar olarak bu turmuşta Allah Teala'ya tevekkül kılın, hayırlı ömür iterge Allah Teala her bir çağda nasip etsin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ve semi'allah.